નમસ્કાર, મીડિયા રિપોર્ટમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું પંકજ। શરૂઆત મહત્વપૂર્ણ ખબરથી। પીએમ મોદીએ દિલ્હીને વિકાસ કાર્યોની ભેટ આપી છે। ટનલ અને 5 અંડરપાસનું પીએમએ લોકાર્પણ કર્યું છે। और स्वदेशी टेक्निक से बना रैपिड रेल सिस्टम भी दिल्ली से मेरठ के बीच तेजी से बन रहा है। हरियाणा और राजस्थान को दिल्ली से जोड़ने के लिए भी ऐसे ही रैपिड रेल सिस्टम पर काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट जब तैयार हो जाएंगे तो देश की राजधानी के तौर पर दिल्ली की पहचान को और मजबूत करेंगे। इनका लाभ दिल्ली एनसीआर में रहने वाले प्रोफेशनल्स को होगा। हमारे युवा वर्ग, हमारे विद्यार्थी, स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग, टैक्सी चलाने वाले हमारे साथी, ऑटो चलाने वाले हमारे साथी, हमारे व्यापारी बंधु, हमारे छोटे दुकानदार, इन सभी को यानी समाज के हर तबके को इसका बहुत फायदा मिलेगा। साथियों, आज देश पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के विजन पर चलने पर उसके कारण आधुनिक मल्टीमोडल कनेक्टिविटी का बहुत तेजी से निर्णय प्रक्रिया बढ़ रही है। मैं अभी धर्मशाला में था। देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से मेरा मिलना हुआ और मेरे लिए इतना सुखद आश्चर्य था जब राज्यों के मुख्य सचिव ने गति शक्ति का महात्म्य जिस प्रकार उन्होंने समझा, जिस प्रकार से उन्होंने उपयोग किया है और बड़े से बड़े प्रोजेक्ट का प्लानिंग वो बता रहे थे कि साहब जिस काम में हमें 6-6 महीने लगते थे, इस गति शक्ति की टेक्निकल व्यवस्था के कारण, कोऑर्डिनेशन के कारण, प्रोजेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के कारण 6 महीने का काम 6 दिन में होने लगा है। गति शक्ति मास्टर प्लान सबको साथ लेकर, सबको विश्वास में लेकर और सबका प्रयास का ही एक बहुत बड़ा उत्तम माध्यम बन चुका है। कोई प्रोजेक्ट लटके नहीं, सारे डिपार्टमेंट तालमेल से काम करें, हर विभाग को एक दूसरे की पूरी जानकारी हो, अल्टीमेट क्या होने वाला है इसका सबको पता हो। इस सोच को लेकर के गति शक्ति का निर्माण हुआ है। सबका प्रयास की ये भावना अर्बन डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के अमृत काल में देश के मेट्रो शहरों के दायरे का विस्तार करना, टियर 2, टियर 3 शहरों में बेहतर प्लानिंग के साथ काम करना आवश्यक हो गया है। आने वाले 25 साल में भारत के तेज विकास के लिए हमें शहरों को ग्रीन, क्लीन और फ्रेंडली बनाना पड़ेगा। काम की जगह और निवास जितना नजदीक हो सके, मास ट्रांजिट नेटवर्क के आसपास हो सके, ये हमारे प्लानिंग की प्राथमिकता आवश्यक है। पहली बार अर्बन प्लानिंग को कोई सरकार इतने बड़े स्तर पर महत्व दे रही है और हम मान के चले अर्बनाइजेशन को कोई रोक नहीं पाएगा। अब अर्बनाइजेशन को मुसीबत मानने के बजाय अर्बनाइजेशन को एक अवसर मान करके हम प्लानिंग करेंगे तो देश की ताकत को अनेक गुना बढ़ाने का सामर्थ्य उसमें पड़ा हुआ है। और हमारा फोकस यही है कि हम अर्बनाइजेशन को अवसर माने, एडवांस में प्लानिंग शुरू करें। साथियों, शहरी गरीबों से लेकर के शहरी मिडिल क्लास तक हर किसी के लिए बेहतर सुविधाएं देने पर आज तेज गति से काम हो रहा है। बीते 8 साल में 1,70,00,000 से ज्यादा शहरी गरीबों को पक्के घर देना सुनिश्चित हुआ है। मध्यम वर्ग के लाखों परिवारों को भी उनके घर के लिए मदद की गई है। शहरों में अगर आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर फोकस किया जा रहा है तो सीएनजी आधारित मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही अधिक फोकस कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एफएमई फेम योजना इसका उत्तम उदाहरण है। इस योजना के तहत दिल्ली सहित देश के दर्जनों शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसों का फ्लीट तैयार किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में भी इस योजना के तहत कुछ नई बसें चलनी शुरू हुई है। ये गरीब और मिडिल क्लास दोनों को सुविधा भी देने वाली है और प्रदूषण की समस्या को भी कम करेगी।
देशवासियों के जीवन को आसान बनाने का यह संकल्प ऐसे ही मजबूत होता रहे। और मैं अभी टनल को देखने के लिए मेरे लिए खुली जीप की व्यवस्था की गई थी, तो मैं भी नियम कानून डिसिप्लिन के कारण थोड़ी देर तो जीप में चला, लेकिन बाद में उतर गया। और यहां आने में जो 10-15 मिनट देरी हुई उसका कारण भी यही है। फिर मैं पैदल चलने लगा। पैदल इसलिए मैं चला, साइड में जो आर्टवर्क हुआ है उसको चाव से देखने के हमारा मन कर गया। एक एक चीज में देखता चला गया। मैं कह सकता हूं, पीयूष जी ने तो वर्णन किया, ये ऋतुओं का उसमें है, ये ठीक है, जब हम चर्चा कर रहे थे तब बातें बताई थी, लेकिन चर्चा के समय हमने जितनी बातें बताई थी, मुझे यहां उसमें भी वैल्यू एडिशन लगा, नयापन लगा, अच्छा लगा। एक जो मैं अंदर टनल देख करके आया तो मैं कह सकता हूं ये एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्तम एजुकेशन सेंटर है। मैं नहीं जानता हूं दुनिया में कहां क्या होगा, लेकिन ये देखने के बाद मैं कह सकता हूं शायद टनल के अंदर कहीं पर भी इतनी लंबी आर्ट गैलरी नहीं होगी, इतनी बड़ी लंबी आर्ट गैलरी बन गई है। भारत को सरसरी नजर से अगर समझना है, उसकी विविधताओं को, उसके उमंग उत्साह की पलों को पाना हो, तो ये टनल की यात्रा करके कोई आएगा, वो विदेशी होगा तो भी वो महसूस करेगा, अच्छा नागालैंड ऐसा है, केरल ऐसा है, जम्मू कश्मीर ऐसा है। यानी इतनी विविधताओं से भरी हुआ वो आर्ट वर्क है, और वो भी हाथों से तैयार किया हुआ काम है। ये सब देखने के बाद मैंने जो भाषण दिया अब तक, उससे मैं थोड़ा विपरीत सुझाव देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं एक्सपर्ट लोग मेरे इस सुझाव को कैसा लेंगे। मेरा सुझाव है, वैसे भी संडे को थोड़ा ट्रैफिक कम होता है, क्या संडे 4-6 घंटे जो टनल जिस काम के लिए बनी है उसके बजाय उल्टा काम करने के लिए मैं सुझाव दे रहा हूं। संडे को 4-6 घंटे किसी भी व्हीकल को वहां एंट्री न दी जाए, और हो सके तो स्कूल के बच्चों को पैदल ये आर्ट गैलरी दिखाई जाए, बहुत बड़ी सेवा होगी। और मैं तो कहूंगा विदेश मंत्रालय को कि सबसे पहले यहां जो एम्बेसडर्स हैं, उनके मिशन हैं, सारे मिशन के लोगों को ले जाइए और इस टनल में पदयात्रा कराइए। वहां जाते ही पता चला, हाँ ये गांधी जी आए, पता चलेगा, हाँ ये कुछ भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई कुछ चीज है। यहां देखते ही पता, हाँ ये असम के नृत्य दिख रहे हैं। इसके साथ साथ अच्छी टेक्नोलॉजिकली ऑटो पायलट ईयरफोन के द्वारा गाइड की व्यवस्था भी हो सकती है। और कभी कभार तो भले कम क्यों न, 10 पैसा क्यों न, लेकिन टिकट करके लोगों को भेजेंगे तो उसको फालतू लोगों का जाना आना भी बंद हो जाएगा और सही तरीके से उपयोग होगा, उसका काउंटिंग भी होगा। मैं सच बताता हूं दोस्तों, शायद मुझे सौभाग्य नहीं मिलता, क्योंकि एक बार शुरू हो जाता तो कोई मुझे उतरने भी नहीं देता, लेकिन आज वो खाली था तो मैं पैदल टहल करके आ गया। वाकई जिनको आर्ट में रुचि है, आर्ट के माध्यम से चीजों को समझने की रुचि है, उनके लिए उत्तम अवसर दिल्ली के सीने पर तैयार हुआ है जी। कुछ प्लान किया जाए, इसका विशेष और
दुनिया में मैं जब गुजरात में था तो मैंने कुछ दिन एक प्रयोग किया था, लंबा तो मेरा नहीं चला। अहमदाबाद में एक बहुत ही ट्रैफिक वाला रास्ता था, तो मैंने एक तय किया था कि महीने में फलाना दिवस, आज भी तो मैं भूल गया, उस रोड पर कोई व्हीकल अलाउ नहीं करेंगे, वो रोड बच्चों के लिए होगा, एवरी चाइल्ड मैटर्स। वो बच्चे उस पर क्रिकेट खेलना है तो फिर उसको लगना चाहिए, मेरी भी तो इस शहर में कोई औकात है, उसको लगना चाहिए। कुछ दिन उसका बहुत ही आकर्षण हुआ था, जो रोड भरा भरा रहता था, वह बच्चों को खेलने का मौका मिले उनके, तो उनका मन भर जाता है। मैं मानता हूं सप्ताह में एक दिन जब ट्रैफिक कम होता है, हो सकता है संडे मिल जाए, 4-6 घंटे इसको प्योरली पैदल चलने के लिए एक बड़े अभियान के रूप में चलाया जाए, और वीआईपी लोग पैदल चले। मैं तो कहूंगा जब पार्लियामेंट शुरू होगी तो मैं सब एमपीज को कहूंगा कि परिवार के साथ अगर ये योजना बनती है तो जरा पैदल टहल करके आ जाइए। और इसकी शुरुआत करनी है तो जो 8 क्रिटिक राइटर्स होते हैं मीडिया के, 8 क्रिटिक जो राइटर्स होते हैं, उनको एक दिन स्पेशल कार्यक्रम करके ले जाइए। मैं पक्का मानता हूं वो कुछ तो अच्छा लिखेंगे ही लिखेंगे। इस बात को सही जगह से पहुंचाने के लिए अच्छा काम हुआ है जी, इसका हम उपयोग करें। साथियों, दिल्ली के आसपास जो ये कनेक्टिविटी बन रही है, वो सिर्फ जाने आने की सुविधा हम न सोचे, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन सब के लोगों के साथियों सुविधा मिली है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा लाभ होता है, अर्बन बर्डन कम करता है। अगर उसको आने जाने की सुविधा मिल जाए तो उस होता है दिल्ली में इतना महंगा जीवन जीने के बजाय मैं गाजियाबाद में रहूंगा, मैं मेरठ में रहूंगा, जरूरत पड़ी चला आ जाऊंगा, पहले की तुलना में तो आधे घंटे में पहुंच जाता हूं। यानी दिल्ली का बर्डन कम करने का सबसे बड़ा काम ये जो कनेक्टिविटी दी जा रही है और जिसके पीछे भारत सरकार इतना धन खर्च कर रही है, वो दिल्ली के बोझ को कम करने का बहुत बड़ा काम कर रही है। साथियों, मैं आज जो लोग यहां हैं, अगर आपको समय हो और अभी ट्रैफिक चालू न कर दिया हो तो मेरा आपसे तो आग्रह है कि जरूर आप थोड़ा पैदल जाकर के आइए, और मेरी बात में दम है तो लोगों को प्रेरित कीजिए, और डिपार्टमेंट को भी मैं कहूंगा, सरकार के सब अधिकारियों को जरा इस पर सोचें। बहुत તો પીએમ દિલ્હીમાં હાલ સંબોધન કરી રહ્યા હતા, જેનું આપ લાઈવ પ્રસારણ નિહાળી રહ્યા હતા। હવે સમાચારોમાં આગળ વધીએ। ગીર સોમનાથમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે। ઉના શહેર અને તાલુકાભરમાં 1 ઇંચ વરસાદ। કોડીનાર સૂત્રાપાડામાં વાદળછાયું વાતાવરણ છે। ભારે ગરમીના બફારા વચ્ચે વરસાદી માહોલ છવાયો છે, ત્યારે ખેડૂતોમાં આનંદની લાગણી જોવા મળી રહી છે। ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ। ઉના શહેર અને તાલુકાભરમાં 1 ઇંચ વરસાદ થયો છે। કોડીનાર સૂત્રાપાડામાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે। ભારે ગરમીના અને બફારા વચ્ચે વરસાદી માહોલ છવાતા ખેડૂતો ખુશખુશાલ થઈ ગયા છે। તો ગીર સોમનાથમાં વરસાદી માહોલ બરાબર જામ્યો છે। ઉના શહેર અને તાલુકામાં 1 ઇંચથી વધુ વરસાદ થયો છે, જ્યારે કોડીનાર સૂત્રાપાડામાં પણ વરસાદી વાતાવરણ છવાયું છે। ભારે ગરમી અને બફારાથી લોકોને રાહત મળી છે, અને ખેડૂતો કે જે વાવણી લાયક વરસાદની રાહ જોતા હતા તેમના ચહેરાઓ પર હવે હાસ્ય આવ્યું છે, ખુશી આવી છે, કારણ કે આ વરસાદની તેઓ રાહ જોતા હતા। વધુ માહિતી સાથે સંવાદદાતા ગીર સોમનાથથી દિનેશ સોલંકી જોડાશે। દિનેશ, જિલ્લાના કયા કયા વિસ્તારોમાં હાલ વરસાદ છે? હા, બિલકુલ પંકજ, જિલ્લાના વિસ્તારોની જો વાત કરીએ તો કોડીનાર, ઉનાના જે ગ્રામ્ય પંથક છે ત્યાં વહેલી સવારથી જ વરસાદનો માહોલ છે। ખાસ કરીને જે ઉનાના ગ્રામ્ય પંથક અને ઉના શહેર છે કે ત્યાં 1 થી 1.5 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડી ચૂક્યો છે। જે પ્રમાણે હવામાન વિભાગે આગાહી કરી હતી કે આગામી 5 દિવસની અંદર ગીર સોમનાથ સહિતના જે અલગ અલગ જિલ્લાઓ છે ત્યાં વરસાદ પડી શકે છે, અને તે આગાહીને ધ્યાનમાં રાખીને આજે કહી શકાય કે વહેલી સવારથી ગીર સોમનાથ જિલ્લાના જે ઘણા એવા વિસ્તારો છે કે જ્યાં વરસાદી માહોલ છે, સાથે સાથે કહી શકાય કે ઉનાના અમુક જે વિસ્તારો છે ત્યાં ગાજવીજ સાથે પણ વરસાદ વરસી રહ્યો છે, અને હજુ પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે તે યથાવત છે। પંકજ જી, હવામાન વિભાગની જે આગાહી છે તેને લઈને કોઈ દરિયા કિનારાના વિસ્તારોમાં માછીમારોને કોઈ સૂચના આપવામાં આવી છે ખરી? બિલકુલ પંકજ, જે પ્રમાણે ગઈકાલે જ હવામાન વિભાગે આગાહી આપી હતી કે 20 તારીખથી માછીમારોને દરિયો ન ખેડવો, પરંતુ જે જોવા જઈએ તો 1 જૂનથી જ માછીમારોની જે સિઝન છે તે બંધ થતી હોય છે, એટલે
દરિયાની અંદર બહુ ઓછા માછીમારો છે કે જે ભાગ્યે જ જતા હોય છે, અને તેમને ધ્યાનમાં રાખીને ફિશરીઝ વિભાગ દ્વારા પણ જિલ્લાના જે માછીમારો છે તેઓને સૂચના આપવામાં આવી છે કે આગામી 5 દિવસ સુધી દરિયાની અંદર માછીમારી કરવા ન જવી, તેમજ દરિયાકાંઠા ઉપર વિસ્તાર છે કે જ્યાં નાના નાના માછીમારો હોય છે તે લોકો પોતે માછીમારી કરતા હોય છે તેઓને પણ સૂચના આપવામાં આવી છે. પંકજ. જી દિનેશ, આભાર માહિતી આપવા માટે. વાત હવે દક્ષિણ ગુજરાતની કરીએ તો વલસાડ જિલ્લામાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. વાપી અને આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ ગઈ છે. ગરમી અને બફારાથી રાહત મળી ગઈ છે. જિલ્લામાં આજે વાદળછાયું વાતાવરણ જોવા મળી રહ્યું છે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદી માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. વાપી, વલસાડ અને આસપાસના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે. વરસાદથી વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ છે. વધુ માહિતી સાથે વલસાડથી સંવાદદાતા ભરતસિંહ વાઢેર જોડાયા છે. ભરત, વલસાડના કયા કયા વિસ્તારોમાં હાલ વરસાદ છે? જી બિલકુલ પંકજ, વલસાડ જિલ્લામાં આજે સવારથી જ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે આજે સવારે વહેલી વાપી અને આસપાસના વિસ્તારમાં વરસાદ વરસ્યો હતો. સાથે જ જિલ્લાના અન્ય તાલુકાઓ એવા વલસાડ, પારડી, ધરમપુર, કપરાડા અને ઉમરગામ તાલુકામાં પણ વાદળછાયું વાતાવરણ છે. અને વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે વાપી સિવાય જિલ્લાના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ છૂટો છવાયો હળવો વરસાદ વરસ્યો છે. આમ હવામાન વિભાગે જે રીતે આગાહી કરી છે એ રીતે સમગ્ર દક્ષિણ ગુજરાતની સાથે વલસાડ જિલ્લામાં પણ આજે વાદળછાયા વાતાવરણ વચ્ચે છૂટો છવાયો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પરંતુ સૌથી વધુ વરસાદ છે વાપી શહેર અને આસપાસના વિસ્તારમાં વરસ્યો હતો. આમ વરસાદ વરસતા છે લોકોએ ગરમી અને બફારાથી રાહત અનુભવી હતી. અને અત્યારે પણ જિલ્લામાં વાદળછાયું વાતાવરણ સર્જાયું છે. દિવસભર જિલ્લાના અન્ય વિસ્તારોમાં પણ છૂટો છવાયો વરસાદ વરસે તેવી શક્યતા છે. જી ભરત, આભાર માહિતી આપવા માટે. તો દક્ષિણ ગુજરાતના અનેક વિસ્તારોમાં વરસાદ થઈ રહ્યો છે. હવે વલસાડ બાદ વાત કરીશું સુરતની. સુરતમાં ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં પણ વરસાદ શરૂ થયો છે. વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે ધોધમાર વરસાદ થઈ રહ્યો છે. કીમ, કોસંબા, ઓલપાડ સહિતના વિસ્તારમાં ધોધમાર વરસાદ થઈ રહ્યો છે. તો સુરતના ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં હાલ વરસાદના અહેવાલ. કીમ, કોસંબા, ઓલપાડમાં વરસાદ. તો સુરત શહેરમાં પણ સવારથી જ વરસાદી માહોલ છે. વાદળછાયું વાતાવરણ છે અને ગ્રામીણ વિસ્તારોમાં વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે વરસાદ થઈ રહ્યો છે. તો સુરતના બારડોલી પંથકમાં વહેલી સવારથી જ વાતાવરણમાં પલટો આવ્યો અને તસવીરોમાં આપ જોઈ શકો છો સવારથી જ વરસાદી માહોલ છવાયો છે. મેઘરાજાએ વરસાદી રમઝટ બોલાવી. શહેર તેમજ ગ્રામીણ પંથકમાં વરસાદી માહોલથી રવિવારે વાતાવરણમાં ઠંડક ફેલાઈ ગઈ અને વાવણી લાયક વરસાદથી ખેડૂતો પણ રાજીના રેડ જોવા મળ્યા. વાત હવે સૌરાષ્ટ્રની કરીએ તો જૂનાગઢના માળિયા હાટીનામાં ધોધમાર વરસાદ થયો છે. વહેલી સવારે 1 કલાકમાં 1 ઇંચ જેટલો વરસાદ પડતા રસ્તાઓ પર પાણી ફરી વળ્યા હતા. માળિયા હાટીનાના અમુક વિસ્તારોમાં હજુ વાવણી બાકી છે, ત્યારે વાવણી લાયક વરસાદથી ખેડૂતોને નવી આશા બંધાઈ છે. રાજસ્થાનના અનેક જિલ્લામાં બદલાયો છે મોસમનો મિજાજ. ઝુંઝુનુ જિલ્લામાં જામ્યો છે વરસાદી માહોલ. ભારે પવન અને ગાજવીજ સાથે વરસ્યો ધોધમાર વરસાદ. લગભગ અડધો કલાક વરસેલા વરસાદે જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જી દીધી. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાયા તો રોડ રસ્તા પર વરસાદી પાણી ફરી વળતા વાહન ચાલકોને હાલાકીનો સામનો કરવો પડ્યો. અનેક જગ્યાએ વીજ પોલ તૂટી ગયા હોવાની પણ ઘટના બની, જેના કારણે કેટલાક વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાયો હતો. જો કે વરસાદે દસ્તક દેતા ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ છે અને વાવણી પણ શરૂ કરી દીધી છે. વાત કરીએ હવે પૂર્વોત્તર રાજ્યોની. આસામ અને મેઘાલયમાં ભારે વરસાદ બાદ આવેલા પૂરથી હાહાકાર મચી ગયો છે. આ તસવીરો જુઓ. પૂરે જે તબાહી મચાવી છે તેની તસવીરો આસામથી આવી રહી છે. આસામના 28 જિલ્લાઓમાં 19 લાખ લોકો અસરગ્રસ્ત છે. છેલ્લા 2 દિવસમાં પૂર અને ભૂસ્ખલનના કારણે આસામમાં 12 અને મેઘાલયમાં 19 લોકોના મૃત્યુ થયા. લગભગ 1 લાખથી વધુ લોકોએ રાહત શિબિરોમાં આશરો લીધો છે. આસામના લગભગ 3000 ગામો પૂરથી અસરગ્રસ્ત થયા છે. 43,000થી વધુ ખેતરોનો પાક નાશ પામ્યો છે. ઘણા વિસ્તારોમાં બ્રહ્મપુત્રા, ગૌરંગા, કોપિલી, માનસ અને પગલાડિયા નદીનું જળસ્તર ખતરાના નિશાનથી ઉપર છે. હજુ પણ અનેક લોકોનું સ્થળાંતર જારી છે. આસામના સોનિતપુર જિલ્લામાં વરસાદના કારણે કેટલાક બ્રિજ પાણીમાં તણાઈ ગયા હતા. અનેક ઘરો જળમગ્ન થતા લોકો પોતાનું ઘર છોડી સ્થળાંતર કરવા મજબૂર બન્યા છે. પૂર બાદ ચારેકોર વિનાશના દ્રશ્યો નજરે પડી રહ્યા છે.
આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસની ઉજવણીના ભાગરૂપે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા આગામી 21મી જૂને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી ખાતે માનવતા માટે યોગની થીમ આધારિત કાર્યક્રમ યોજાશે, જે અંતર્ગત એકતા પરેડ ગ્રાઉન્ડ ખાતે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવશે। કાર્યક્રમમાં કેન્દ્રીય આરોગ્ય મંત્રી મનસુખભાઈ માંડવિયાની ઉપસ્થિતિમાં જિલ્લા કક્ષાનો યોગનો મુખ્ય કાર્યક્રમ યોજાશે। આ ઉપરાંત એકતાનગરના વ્યૂ પોઈન્ટ નંબર 1 ખાતે પણ યોગનો કાર્યક્રમ યોજાશે। આ સિવાય નર્મદા ડેમની ટોપ અને નર્મદા ઘાટ અને ગોરા બ્રિજ ખાતે પણ યોગના કાર્યક્રમનું આયોજન છે। આ કાર્યક્રમમાં પ્રવાસીઓ સાથે સાધુ સંતો પણ જોડાશે। ત્યારે મનસુખ માંડવિયાએ સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની 562 રજવાડાઓને એક કરવાની વાતનું ઉદાહરણ આપતા લોકોને યોગ દિવસની ઉજવણીમાં સહભાગી બનવા અપીલ કરી। 21 જૂન સમગ્ર દેશની અંદર અને વિશ્વની અંદર યોગ દિવસ તરીકે ઉજવાય છે। યોગ એ મન અને તન યાની કે શરીર અને મનને જોડવાનું કામ કરે છે। યોગ એ જોડાણના પ્રતીક છે। એવી જ રીતે સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલે 562 રિયાસત એક કરીને દેશને જોડવાનું કામ કર્યું હતું। 21 જૂન 2022 યાની કે આ વર્ષે યોગા દિવસ નિમિત્તે હું સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી યાની કે એકતા નગર યોગ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહેવાનો છું। આપ પણ રાજ્ય અને દેશમાં જ્યાં હો ત્યાં યોગ કાર્યક્રમની અંદર ઉપસ્થિત રહી અને અવશ્ય યોગ દિવસ ઉજવણીની અંદર સહભાગી બનો એ જ અપેક્ષા। સમગ્ર દેશમાં અગ્નિપથ યોજનાના ચાલી રહેલા હિંસક વિરોધ પર યોગ ગુરુ બાબા રામદેવે પોતાની પ્રતિક્રિયા આપી। તેમણે યોગનું મહત્વ બતાવતા કહ્યું કે રાષ્ટ્રીય સંપત્તિનું નુકસાન ન થવું જોઈએ અને ઉગ્ર આંદોલનની જગ્યાએ યોગ કરવા જોઈએ। जिस तरह से भारत में भी हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद और अब अग्निपथ पर देश आगे बढ़ रहा है और उस अग्निपथ पर भी अपना विरोध करने का सबको संविधान ने अधिकार दिया, लेकिन आगजनी ना हो, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान ना हो, ये जरूरी है और इसके लिए संयम चाहिए। योग से संयम आएगा, योग से धीरज आएगा और योग से भाईचारा बढ़ेगा। ભાવનગરના યુવાને અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ કરી રહેલા યુવાનોને પડકાર ફેંક્યો છે। રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહને લોહીથી પત્ર લખ્યો અને કહ્યું, અગ્નિપથના વિરોધમાં તોડફોડ એ ઉકેલ નથી। એકે રૂપિયો લીધા વગર 17 વર્ષ આર્મીમાં નોકરી કરવા તૈયાર। હાલ કચ્છ યુનિવર્સિટીમાં MSWના પહેલા વર્ષમાં સ્ટડી કરતા યુવક દીપક ડાંગર આહિરે ન્યૂઝ 18 સાથે વાત કરતા કહ્યું, હું માત્ર 4 વર્ષ નહીં પરંતુ આર્મીની પૂરી સર્વિસ એટલે કે 17 વર્ષ સુધી એક પણ રૂપિયો લીધા વગર દેશની સેવા કરવા માંગુ છું। મારે કોઈ રાજકીય પાર્ટી કે પક્ષ સાથે મતલબ નથી, મારો એક જ મતલબ છે દેશ સેવા। હું અગ્નિપથનો વિરોધ નથી કરતો કે સમર્થન નથી કરતો, મારે બસ ફક્ત સેનામાં જઈને દેશની સેવા કરવી છે। સેવા તો ઘણી રીતે થાય, પણ મારે ભારતીય સેનામાં જોડાઈને ફૌજી તરીકે સેવા કરવી છે। નિસ્વાર્થ ભાવે સેવાની પ્રેરણા મને સ્વાધ્યાયના યુવા કેન્દ્રમાંથી મળી છે। અગ્નિવીરની ભરતી પ્રક્રિયાને લઈને થઈ રહેલા વિરોધ વચ્ચે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી પદ્ધતિસર વિગત જાહેર કરી હતી। ખોટો ભ્રમ ફેલાવી દેશમાં અશાંતિ ઊભી કરતા તત્વોને સણસણતો જવાબ આપ્યો। કેન્દ્ર સરકારે અગ્નિવીરો માટે અનેક સહાયક પગલાં જારી કર્યા છે। સરકારે CAPF અને આસામ રાઇફલ્સમાં અગ્નિવીરોની ભરતી માટે 10% ખાલી જગ્યાઓ અનામત રાખવાની જાહેરાત કરી છે। સંરક્ષણ મંત્રાલયે CAPF અને આસામ રાઇફલ્સમાં ભરતી માટે MHA નિર્ધારિત વય મર્યાદામાં છૂટ આપવામાં આવી છે। આ ઉપરાંત અગ્નિવીરોને 4 વર્ષ સુધી સશસ્ત્ર દળોમાં સેવા આપ્યા પછી પોલીસ દળોમાં ખાલી જગ્યાઓ ભરવામાં પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે। જો કે ભારતીય નૌકાદળના અગ્નિવીરો માટે મર્ચન્ટ નેવીમાં રોજગારની તકો અને ઇન્ડક્શન માટે 6 સેવા માર્ગોની જાહેરાત કરવામાં આવી, જ્યારે નેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઓપન સ્કૂલિંગ 10મું પાસ અગ્નિવીર માટે કોર્સની જાહેરાત કરવામાં આવી, જેનો ઉમેદવારો ઉગ્ર વિરોધ કરી રહ્યા છે। તો સંરક્ષણ સેવાના ઉમેદવારો તેની મર્યાદિત મુદત માટે અગ્નિપથ યોજનાનો વિરોધ કરી રહ્યા છે, જે હિંસક બની ગયો છે। એક તરફ દેશનો યુવાન રોજગારીથી વંચિત ન રહે તે માટે સરકાર સતત પ્રયત્નો કરે છે, બીજી તરફ સરકારની યોજનાને જાણ્યા વગર વિરોધ કરી દેશમાં અશાંતિ ફેલાવવાનું ષડયંત્ર રચાય છે। શું સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડી રોજગારી મળશે ખરી? બિહારમાં જે રીતે ટ્રેન સળગાવી દેવાઈ તે દ્રશ્યોના ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા।
એક ટ્રેનની કિંમત કરોડો રૂપિયા થાય છે। અત્યાર સુધીમાં તોફાની તત્વોએ 700 કરોડથી વધુનું નુકસાન પહોંચાડી દીધું છે। સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડી કોઈ જ રોજગારી મળવાની નથી। શું શાંતિપૂર્ણ રીતે વિરોધ ન થઈ શકે? કેમ હિંસક વિરોધથી જ સમાધાન નીકળશે? આવા અનેક સવાલ દેશના યુવાનો સામે છે। તો મીડિયા રિપોર્ટમાં અત્યારે આટલું જ। નમસ્કાર।